ہمارے بہت مشکل حالات تھے، بڑی مشکل سے ہم نے وہ ٹائم گزارا، وہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہی حالات تھے. اور وہاں 20 سال عمر قید ہم سن کے اور پریشان ہو گئے. لیکن ہماری حکومت نے ہماری بہت محنت کی ہے ہمارے لیے، ڈی جی صاحب اور محسن نقوی صاحب. السلام علیکم، میں ہوں جی تہمینہ شیخ. ایک بڑا ہی تکلیف دہ کلپ آپ نے یہ دیکھا ہے. لاہور کی ایک فیملی ہے، عمرہ کے لیے جاتی ہے سعودی عربیہ اور ان کو سعودی پولیس جیل میں ڈال دیتی ہے. ان کو کہتی ہے کہ آپ کو عمر قید ہوگی اور آپ کا سر قلم کیا جائے گا. یہ سزا ہونے ہی والی تھی کہ ایک ایسا ثبوت سامنے آیا کہ سزا ٹل گئی، بے گناہی ثابت ہو گئی. سعودی پولیس ان کو رہا کر دیتی ہے. اب اس فیملی نے واپس پاکستان آ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے. وہ پریس کانفرنس جس کا کلپ آپ میرے اس ویلاگ میں دیکھ بھی رہے ہیں. آخر کار عمرہ پر جانے والی فیملی نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ یہ تو گئے تھے اللہ کے گھر. عمر قید کی سزا، سر قلم کی سزا ہوتے ہوتے بچ گئی. بے گناہی کا وہ کون سا ثبوت تھا جس پر سزا ٹلی؟ یہ ڈیٹیلز تو میں آپ کو بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ ظاہر ہے ہمارے بڑے، ہمارے امی ابو، فیملی، دادا دادی، آپ لوگوں کے سب کے گھروں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں. تو تمام لوگوں کو میرے اس ویلاگ کے حوالے سے ضرور اویئر کیجئے. میں اپنے چینل پر آج فرسٹ ٹائم یہ جملہ بول رہی ہوں کہ ضرور اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور باقاعدہ سمجھانا ہے تاکہ ایسے انسیڈنٹ سے کوئی اور شریف شہری بچا رہے، اپنی کیئر کر سکے. ایسا نہ ہو کہ اگلی باری آپ کی ہو. ڈیٹیلز اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ فیملی لاہور میں رہتی ہے اور لاہور میں انہوں نے پلان کیا کہ ہم عمرہ کریں گے اور اس حوالے سے ڈاکومنٹیشن کا جو تیاری ہے اس کا آغاز کیا. 23 دسمبر کو فائنلی ان کا ٹکٹ ہوا کہ انہوں نے عمرے پہ جانا ہے. 23 دسمبر کو عمرہ کے لیے یہ سعودی عرب گئے، ایئرپورٹ پہنچے اور پہنچ کر عمرہ کے لیے اپنے ہوٹل میں گئے اور ہوٹل کے بعد یہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے اور وہاں عمرہ کے فرائض کو انہوں نے ادا کیا. واپس آ گئے ہوٹل میں. ٹھیک 2 دن کے بعد یہ ہوٹل کے اپنے کمرے میں موجود تھے کہ ان کے کمرے کے باہر نوک ہوا. دروازہ کھولا تو آگے دیکھا سعودی پولیس کھڑی ہے. ہکے بکے رہ گئے. پوری فیملی کو اریسٹ کیا اور اپنے پولیس اسٹیشن لے کر چلے گئے. پولیس اسٹیشن میں لے جا کر کہا کہ یہ بیگ، وائٹ کلر کا ایک بیگ ہے جی چھوٹا سا، یہ بیگ آپ کا ہے. اس پر بورڈنگ پاس، بورڈنگ نمبر جو آپ کا لگیج نمبر ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا بیگ نہیں ہے. ہم تو جتنا سامان لائے تھے پاکستان سے، لاہور سے، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارا بیگ نہیں ہے. یہ آپ کا ہی بیگ ہے، اس کو آپ ایئرپورٹ پر بھول کر آ گئے ہیں. اب آپ مان نہیں رہے. فیملی کہتی ہے یقین مانیے ہم تو اللہ کے گھر گناہ بخشوانے آئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. پر ان کی کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا. اپنے قانون کے مطابق یہ ان کو جیل بھجوا دیتے ہیں. بیگ کی ذرا کہانی سن لیں آپ. بیگ کی کیا کہانی ہے؟ اس بیگ میں 2 کلو آئس رکھی گئی تھی اور اسی کیس میں ان کو جیل بھیج دیا گیا. اب وہاں کی پولیس اس فیملی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ 2 کلو آئس کی سزا عمر قید ہے یا سر قلم کرنا ہے، یعنی سر اتار دینا ہے. سر قلم ہے تو آپ لوگوں کو اب وہ ہو جائے گی. ایک شریف لوگ، ایک ایسی فیملی جن کو پتہ ہی نہیں ہے جرم کیا ہوتا ہے. اللہ توبہ کرنے والی خاتون، اللہ توبہ کرنے والے آدمی کو یہ آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ کا سر قلم کر دینا ہے. الحمدللہ کہ کہیں نہیں ہو گیا یہ سن کر. اب یہ کپل یا جوڑا، یہ فیملی کوئی ینگ نہیں تھی. جو لوگ گئے ہیں ان میں بزرگ شہری، جو میں یہ کہوں گی کہ بابا جی چلیں کہہ لیں 70 ماشاءاللہ سے ان کی عمر ہے اور ان کی اہلیہ اماں جی ان کی 60، 61، 60 پلس اس طرح سے عمر ہے. 60 سے 70 سال کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سر قلم کرنا ہے اور شریف لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھانے کچہری کا، تو کیا بیتی ہوگی ذرا امیجن کیجئے. پاکستان کے رشتہ داروں کو جب اس بارے میں علم ہوا کہ ہمارے امی ابو تو عمرہ پر گئے تھے، یہ کیا خبریں سن رہے ہیں ہم، کہ جھوٹا مقدمہ ڈال دیا، جیل بھیج دیا، منشیات کا کیس ڈال دیا ہے، تو یہ فیملی جو پیچھے ان کی اولاد تھی، رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ साथ नार्कोटिक्स को भी देखते हैं, इनसे अप्रोच करते हैं, राब्ता करते हैं, टाइम लेते हैं, पहुंच जाते हैं, जाके बताते हैं कि अम्मी अब्बू तो सऊदी अरब गए उमरा करने के लिए, तो वहां से किसी ने 2 किलो आइस का बैग जो है वो इनके सामान में रख दिया और ऐसे ऐसे पर्चा काट दिया और बड़े परेशान है, सर कलम कर देंगे, उम्र कैद कर देंगे, ये कुछ अम्मी अब्बू को बता रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मोहसिन नकवी साहब सारी बात सुनने के बाद सऊदी हुकूमत से राबिता करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये बैग इनका है, ये कहते हैं ये बैग इनका नहीं है। आप ऐसा करें, अपने एयरपोर्ट पर लगे तमाम कैमरास की सीसीटीवी फुटेज को चेक कीजिए, क्लियर हो जाएगा कि बैग लेकर ये एयरपोर्ट पर इन हुए थे या नहीं। इसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया एंड उस ड्यूरेशन और टाइमिंग्स की जिसमें ये बुजुर्ग एयरपोर्ट पर एंटर हुए और आगे गए। लगेज जब रखा गया लगेज बेल्ट के ऊपर, तो उस मशीन में ये बैग इनके हाथ में, बाबा जी और अम्मा जी के हाथ में नहीं था। इन्होंने अपने हाथ से वो बैग लगेज बेल्ट के ऊपर नहीं रखा था, जिससे क्लियर हो गया कि ये बैग इनका नहीं है। ये वाइट बैग जो इनको कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। अब हुआ क्या, इस सीसीटीवी फुटेज और इस सबूत के बाद इनको रिहा कर दिया गया और पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा खुदा करके जब ये जेल से बाहर आए, अब पुलिस अपने तौर पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। मैं बात कर रही हूँ सऊदी पुलिस की। जब इन्वेस्टिगेट करती है कि ये मामला था क्या, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर को बदनामी वाली बात हो गई, पाकिस्तानियों को किस तरह हमने किया, कुछ वहां के जो अला अफसरान है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद एयरपोर्ट के 3 स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये वाइट बैग उन्होंने बाकायदा तौर पर इस फैमिली के सामान के साथ बोर्डिंग नंबर सेम मेंशन करके बैग के ऊपर भी चस्पा किया गया था, बैग के ऊपर भी बोर्डिंग नंबर लगाया गया था और फिर इस बैग को लगेज बेल्ट के ऊपर इनके सामान के साथ मेन्यू प्लेट करके रखा था। ये मेन्यू प्लेट करने में कौन कौन शामिल था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये इन्होंने ड्रामेबाजी की थी। 3 लोगों को जो कि स्टाफ मेंबर्स हैं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ साथ 6 लोग और हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है। अब ये पूरा एक गैंग है, 3 वो स्टाफ मेंबर्स और 6 दूसरे, मींस के 9 लोग हो गए। ये गैंग है तकरीबन 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल, जो अब तक पता चला है। मजीद पता नहीं कितने लोग इसमें शामिल हैं। इनका एक तरीका वारदात तो आपने ये व्हाइट बैग की आइस की कहानी का सुन लिया। अब ये गैंग किसी भी पैसेंजर का बैग चेक कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है। वो कह सकते हैं कि जी ये आपका बैग ठीक नहीं लग रहा, जरा चेक करा दें खोल के। तो फिर बैग की जिप खोलना, बीच में मंशियात रखना या कोई और इस किस्म की गैर कानूनी चीज रखना इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं, बहुत आसान काम है। और अगर ये काम चल पड़ा है तो फिर मामला कैसे चलेगा। पूरी दुनिया से वहां लोग आते हैं अल्लाह ताला के घर में हाजिरी देने। पाकिस्तान आकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख सकते हैं कि अम्मा जी बड़ी अफसुर्दगी के साथ रो रही हैं और अपना वो दुख बता रही हैं आवाम को जो उनके साथ हुआ। स्टाफ मेंबर्स 3 आपने पकड़े हैं। इस हवाले से क्या उन स्टाफ मेंबर्स को भी सर कलम की सजा आप सुनाएंगे? और अगर सुनाएंगे तो यकीनन आपको भी इस खबर को ब्रेक करना चाहिए कि हमने इंसाफ किया है। अब पैसेंजर्स कहाँ जाएं? पूरी दुनिया में अल्लाह का एक ही घर है, सऊदी अरब, मक्का मुकरमा, मक्का मदीना। यहाँ आना ही आना है, पूरी दुनिया से लोगों ने आना है। उमरा करना है, हज करना है, इबादत करनी है। आगे रमजान आ रहा है, बड़ा रश होता है। इस पर शरीफ फैमिलीज को जलील किया जाएगा, सऊदी अरब में बुलाकर जलील किया जाएगा। अल्लाह के घर की हया इनको होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि रिवायती पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस 2 नंबर। जी पाकिस्तानी पुलिस ने ये कर दिया। मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तानी पुलिस दूध की धुली हुई है, लेकिन आपकी पुलिस ने भी पाकिस्तानी पुलिस से कुछ कम नहीं किया। उन्होंने भी सेम काम किया जो पाकिस्तानी पुलिस के सड़कों और चौराहों पर होता है। आपको चाहिए या सऊदी हुकूमत, सऊदी स्टेट को चाहिए कि इस पर अपना कोई पॉजिटिव बिहेवियर आवाम के सामने रखती, ताकि आवाम को इस बारे में कोई हौसला या कोई पॉजिटिव जेस्चर जाता कि कानून तो बराबर है, जो यहाँ करेगा चाहे हमारा बंदा है हम उसको इसी तरह ट्रीट करेंगे। बदकिस्मती के साथ वी आर वेटिंग फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, जो कि अब तक नहीं आया।
नहीं कोई सजा, नहीं कोई अनाउंसमेंट और नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सऊदी स्टेट की जानिब से अब तक की गई कि आपका एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, स्टे करते हैं, गुजरते हैं वहां से, एहराम है, तस्बीहात हैं, अल्लाह के घर जाना है, गुनाह बख्शवानी है, और जिधर से गुजर के जाना है वहां का स्टाफ क्या हरकतें कर रहा है। मेहरबानी करें कोई इस पर काम करें।